ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिः समारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव।
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम अंडी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। సద్గురునాథ మహారాజ్ కి జై. ఈరోజు ఒక భజన చేస్తానండి. స్వామిజీ చెయ్యండి, మీకు అడ్డే ఉంటుంది, చెయ్యండి స్వామిజీ. ఓ భజన చేద్దాం, భగవంతు నామస్మరణం. రామ నమో, రామ నమో, రామ నమో, శ్రీకృష్ణ నమో, రామ నమో, రామ నమో, రామ నమో, శ్రీకృష్ణ నమో, అయోధ్యవాసి రామ నమో, గోకులవాస కృష్ణ నమో, అయోధ్యవాసి రామ నమో, గోకులవాస కృష్ణ నమో, దశరథ నందన రామ నమో, వసుదేవ నందన కృష్ణ నమో, దశరథ నందన రామ నమో, వసుదేవ నందన కృష్ణ నమో, రామ నమో, రామ నమో, రామ నమో, శ్రీకృష్ణ నమో. తాటకి మర్ధన రామ నమో, పూతన మర్ధన కృష్ణ నమో, తాటకి మర్ధన రామ నమో, పూతన మర్ధన కృష్ణ నమో, జానకి వల్లభ రామ నమో, రుక్మిణి వల్లభ కృష్ణ నమో, జానకి వల్లభ రామ నమో, రుక్మిణి వల్లభ కృష్ణ నమో, రామ నమో, రామ నమో, రామ నమో, శ్రీకృష్ణ నమో. దీన దయాళు రామ నమో, దీన సంరక్షక కృష్ణ నమో, దీన దయాళు రామ నమో, దీన సంరక్షక కృష్ణ నమో, రామ నమో, రామ నమో, రామ నమో, సీతారామ నమో, కృష్ణ నమో, కృష్ణ నమో, కృష్ణ నమో, రాధా కృష్ణ నమో, సీతారామ నమో, राधा कृष्ण नमो. श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय. ఈజీ భజన్ స్వామీజీ, ఇందులో అర్థం అవడానికి ఏం లేదు. భజ గోవిందం మొదటి శ్లోకం చదివి మళ్ళా మన లాస్ట్ శ్లోకానికి వెళ్ళిపోతాం. భజ గోవిందం, భజ గోవిందం, గోవిందం భజ మూఢమతే, సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే, నహి నహి రక్షతి డుక్రున్కరణే. ఈరోజు 23 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 23 రిపీట్ చేయండి. సో 23 న్యూ లెసన్ ఫ్రమ్ టుడే. కస్త్వం కోహం కుత ఆయాతః, కామే జననీ కో మే తాతః,
इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम् टुगेदर कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज మూఢమతే. ఈ శ్లోకం నెంబర్ 23 అండి. ఈ శ్లోకానికి మాకు ఒక చిన్న విశేషం ఉంది, అది చెప్తా. ఈ శ్లోకంకి ఏమిటి స్వామిజీ విశేషం అంటే, మరి పెద్దవాళ్ళ నిర్ణయమో తెలియదు, అలా జరుగుతుందో తెలియదు కానండి, కంచి ఆచార్య గారు ఉండేవారు కదండి, జయేంద్ర సరస్వతి గారు, ఇప్పుడు పోయారులేండి రీసెంట్ గా. జయేంద్ర సరస్వతి గారు మన సాందీపినిలో బ్యాచ్ జరిగినప్పుడు ప్రతి బ్యాచ్ కి ఒకసారి వస్తారని బాంబే సాందీపిని ఆశ్రమానికి వచ్చేవారు. మరి పెద్దవాళ్ళ నిర్ణయమో ఎక్కడగా ప్రతి బ్యాచ్ కి వచ్చేవారు. మా ముందు బ్యాచ్ అలా ప్రతి బ్యాచ్ కి వచ్చేవారు. మా బ్యాచ్ కూడా వచ్చారు. సో మా బ్యాచ్ కి వచ్చినప్పుడు ఇంకా జయేంద్ర సరస్వతి గారు వస్తున్నారంటే పిల్లలందరికీ సరదా కదండి, పెద్ద ఆయన ఎలా ఉంటారు, దగ్గరుండి చూస్తాం. మా ముందు కుర్చీ వేసుకొని కూర్చుంటారు. అంతా టెంపుల్ అంతా డెకరేట్ చేశాము, స్వామి వచ్చారు. మీరు చూసే ఉంటారు, స్వామి వచ్చినప్పుడు చాలా ఎక్కువ మంది అంతా ఉంటుంది, కానీ ఆయన ప్రిఫరెన్స్ పిల్లలకే, పిల్లల ముందు కూర్చున్నారు. సో జగదీశ్వర మందిరానికి తీసుకొచ్చారు స్వామీజీని. అప్పటికి స్వామీజీ బాగా వృద్ధులు, చాలా పెద్ద వయసు, పెద్ద ఆయన అయిపోయారు, నడవలేకపోతున్నారు. రెండు చేతులు ఇద్దరు పైన వేసి ఏదో అలా శరీరాన్ని వచ్చారు. స్వామి వారిని కూర్చోపెట్టించారు. ఏ మర్యాదలు, భజనలు, పూర్ణకుంభం అంతా అయింది. వారేమి మాట్లాడే స్థితిలో లేరు, ఆరోగ్యం అంతా కోఆపరేటివ్ గా లేదు వారికి. మరి సహజంగా ఆర్గనైజర్స్ ఏమన్నారండి అంటే, పిల్లలను ఉద్దేశించి ఏమైనా చెప్పండి స్వామి అని ఆయన ముందు మైక్ పెట్టారు. మైక్ పెట్టినప్పుడు స్వామి ఈ శ్లోకాన్ని చాంట్ చేసి దీని అర్థం చెప్పారు. మాకు వారు చేసిన ఉపదేశం లాగా లెక్క. కస్త్వం కోహం కుత ఆయాతః కామే జననీ కోమే తాతః ఇది పరిభావయ సర్వం అసారం విశ్వం త్యక్త్వా స్వప్న విచారం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ మూఢమతే. ఇది భగవత్పాదులు చెప్పిన శ్లోకం. శంకరాచార్య పూర్వం ఆది శంకరాచార్య మాకు శంకరాచార్య చెప్పింది కూడా ఇదే. వారు శంకరాచార్య కదండి. ఏమిటి స్వామీజీ అందులో ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో మాకైతే అర్థం అవ్వలేదు, కానీ ఏదో ఆయన చెప్పేసరి మేము వినేసాం అంతే. సరే, ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు 5 ప్రశ్నలని మనకి సంధించారు శంకర భగవత్పాదులు. ఈ 5 ప్రశ్నలు ఏంటి స్వామి అంటే, మొదటి ప్రశ్న కస్త్వం. కస్త్వం విడతీస్తే కహ త్వం, హూ ఆర్ యు, నీవు ఎవరు, ఇది ఒక ప్రశ్న. రెండో ప్రశ్న కోహం. కోహం అంటే దానిని విడతీస్తే ఏమొస్తుంది స్వామి అంటే కహ అహం, నేను ఎవరు. మూడో ప్రశ్న కుత ఆయాతః. కుత ఆయాతః అంటే నీవు ఎక్కడ నుంచి వచ్చావు. కుత ఆయాతః, ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్.
నాలుగో ప్రశ్న, కామే జనని. జనని ఎవరు? అమ్మగారు ఎవరు? జనని ఎవరు? కామే జనని. ఐదవది, కామే తాతః. తాత అంటే ఇక్కడ జనకుడు, తండ్రి. తండ్రి ఎవరు? ఇవి 5 ప్రశ్నలు. నీవు ఎవరు? నేను ఎవరు? నీవు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? తల్లి అంటే ఎవరు? తండ్రి అంటే ఎవరు? ఈ 5 ప్రశ్నల్ని వేస్తే మనం అనుకుంటాం, స్వామీజీ ఇందులో పెద్ద నీవు ఎవరు? నేను వెంకట చైతన్య. సారీ, నీవు ఎవరు అంటే మీరు చెప్పాలి, మీరెవరు. నేను ఎవరు అంటే నేనెవరు? నేను వెంకట చైతన్య. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇప్పుడు వచ్చానా, ఇంతకు ముందు వచ్చానా, ఎప్పటి నుంచి స్వామి? ఏదో దానికి సమాధానం చెప్తాం. జనని ఎవరు అంటే మన అమ్మగారి పేరు చెప్తాం. జనకుడు ఎవరు అంటే నాన్నగారి పేరు చెప్తాం. అయిపోయింది కదా స్వామి అంటే, స్వామి అంటారు, ఇది పరిభావయ. పరిభావయ అంటే వీటి గురించి డీప్ గా ఆలోచించు అన్నారు. ఈ సమాధానాలు వేదాంతం చదివే విద్యార్థిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు, తెలియవలసిన అవసరం లేదు. సామాన్యుడైనా చెప్పేస్తాడు 5ంటికి సమాధానాలు. కానీ భగవత్పాదులు అంటున్నారు, పరిభావయ అంటే డీప్ గా ఆలోచించు అన్నారు. డీప్ గా ఆలోచిస్తే ఏమవుతుందంట? డీప్ గా ఆలోచిస్తే సర్వం అసారం. సర్వం అసారం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి? నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా ఫేక్ ఆన్సర్స్. వాటిల్లో సారం లేదు, సర్వం అసారం. నువ్వు చెప్పిన సమాధానాలన్నీ ఫేక్ ఆ సమాధానం. కాబట్టి సర్వం అసారం, విశ్వం త్యక్త్వా స్వప్న విచారం. ఎంత చాలా డీప్ థాట్. ఇదంతా ఫేక్ కాబట్టి విశ్వం త్యక్త్వా, దానిని త్యాగం చేసే. ఆఖరి మాట చెప్తున్నాను, నువ్వెంతో సాలిడ్ సత్యము అనుకుంటున్న ఈ విశ్వం స్వప్న విచారం, స్వప్నంతో సమానమైనది మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచం. ఇది నా టీచింగ్ 23వ లెసన్ నుంచి. కాబట్టి ఏం చేయాలి స్వామి? భజ గోవిందం, భజ గోవిందం, గోవిందం భజ 3వ. ఓహో, ఈ థాటా? ఇది చాలా డీప్ థాట్. అందున అద్వైత వేదాంతంలో అయితే చాలా బలంగా గురువులందరూ అంటారు, జగత్ మిథ్య అంటారు. మనమంతా అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూ ఖుషీగా శాశ్వతంగా ఉందనుకున్న ఈ ప్రపంచం వారేమంటారండి అంటే ఇది స్వప్నంతో సమానం, మన నిద్దట్లో వచ్చే కలతో సమానం ఈ ప్రపంచం యొక్క రియాలిటీ. కాబట్టి డ్రాప్ ఇట్. త్యక్తవ అంటే డ్రాప్ ఇట్ అండ్ టర్న్ టువర్డ్స్ నారాయణ. భగవంతుడి వైపు నీ యొక్క దిశని మార్చు. ఇంతసేపు ఇటు దిశ పెట్టాం, ఇప్పుడు నారాయణుడి వైపు దిశని మార్చు అని పెద్దవాళ్ళ యొక్క బోధ. అంటే నిజమే కావచ్చు, సద్గురువులు చెప్తున్నారంటే నిజమే, అందులో డౌట్ లేదు. మరి ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే స్వామిజీ, మా బుద్ధికి ఈ థాట్ కరెక్ట్ గా అర్థం అవ్వట్లేదు స్వామి. ఇది విద్యార్థులు అందరినీ ప్రశ్నించే ప్రశ్నే. మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి గురువుజీ అది నిజమే కావచ్చు, సత్యమే కావచ్చు, కానీ నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. ఈ కనిపిస్తున్న ప్రపంచం అంతా స్వప్నంతో సమానం ఎలా అవుతుంది స్వామి? కొడితే నొస్తుంది, పొగిడితే ఆనందం వస్తుంది, తింటే ఆకలి తీరుతుంది, చదివితే ఉద్యోగం వస్తుంది, ఉద్యోగం చేస్తే జీతం వస్తుంది. మీరు ఇదంతా కలలాగా అంటారు కదా, అది ఎలా స్వామి ఈ రెండిటికి కంపారిజన్ అంటే? పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన వృత్తులు అంటే ఇందులో ఎలాబరేట్ గా భజగోవిందంలో చెప్పరు, కానీ జగత్ మిథ్య, జగత్ స్వప్న తుల్యము అనే వృత్తి బాగా అర్థం చేసుకోవాలండి అంటే మాండూక్య కారికలు చదవాలి. మాండూక్య కారిక ఎక్కువగా ఎలాబరేట్ గా డిస్కస్ చేసింది. అది కూడా ఎప్పుడు చదవాలండి? నాట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ వేదాంత క్లాస్, లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ వేదాంత క్లాస్ లోనే మాండూక్య కారికలు చెప్తారు మనకి.
కూర్చున్న వెంటనే ఇదంతా మిథ్య అంటే రేపటి నుంచి వాడు క్లాస్కి రాడు, బ్రహ్మలో కూర్చోడు, మధ్యలో అటగ్గయ్య, మధ్యలో ఎక్కడో వేలపడతాడు దెయ్యంలా. కాబట్టి అంత డీప్ గా అవి చదువుకునేటప్పుడు అంత జాగ్రత్తగా పెద్దవాళ్ళు ఏ రకంగా దీన్ని కంపేర్ చేస్తారో కొన్ని వృత్తులు శాంపిల్ గా కొన్ని వృత్తులు మాకు స్వామి చెప్పడం జరిగింది, అవి నేను చెప్తాను. ఇందాక చెప్పినట్టు నీవు ఎవరు, నేను ఎవరు, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, తల్లి తండ్రి, ఇవన్నీ ఏంటండి అంటే సహజంగా మన దీనిని వ్యవహారము అంటారు. వ్యవహారం అంటారు. వ్యవహారంలో కొంత సంబంధం మనం నాతో ఉంచుకుంటాం. వ్యవహారాన్ని అంతటిని కూడా ఒక పేపర్ మీద రాస్తే కొంత నా వ్యక్తిగతం ఉంటుంది వ్యవహారంలో. ఇది తిన్నాను, ఇంత డబ్బు ఉంది, నా వ్యక్తిగతం. వ్యవహారంలో కొంత ఇంక దేని గురించి ఉంటుంది స్వామి అంటే నా వాళ్ళ గురించి ఉంటుంది. మా అమ్మగారు, నాన్నగారు, మా స్నేహితుడు, ఇటువంటివన్నీ వ్యవహారంలో మరికొంత పేజీలు వారి కోసం ఉంటాయి. 2 మరి కొంచెం దూరం వ్యవహారం ఏముంటది, ఉద్యోగము, జీతము, ప్రపంచంతో నాకున్న సంబంధం. ఇంతే మన వ్యవహారం. ప్రతి జీవుడికి ఉండే వ్యవహారం. ఈ వ్యవహారం అంతటిని కలిపి ఆయన 5 ప్రశ్నలుగా జోడించాడు. ఇంతకు మించి ఏమీ ఉండదు మనకి. సో నేను, నా వాళ్ళు, ప్రపంచంతో నేను ఎంతవరకు కనెక్ట్ అవుతాను అంతవరకే నా వ్యవహారం. సో ఇది ప్రతి జీవుడికి ఉన్నదే. అయితే మొట్టమొదటి వాటి గురించి వేదాంత దృష్టితో అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటండి అంటే ఇవన్నీ కూడా వ్యావహారికమైనవే కానీ పారమార్థికమైన సత్యాలు కావు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారండి అంటే ఇవన్నీ రిలేటివ్ రియాలిటీస్, నాట్ అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ. ఇది మొదటి థాట్. స్వామిజీ వ్యవహారిక సత్యం అంటే ఏంటి, పారమార్థిక సత్యం అంటే ఏంటండి, రిలేటివ్ రియాలిటీ అంటే ఏంటి, అబ్సల్యూట్ రియాలిటీ అంటే ఏంటంటే పారమార్థిక సత్యం అన్నది ఎప్పుడూ మారదు. వ్యావహారిక సత్యం అన్నది కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, మారిపోతుంది. ఈ సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇంక్లూడింగ్ శరీరం, మన భౌతిక శరీరంతో సహా ఇవేవి కూడా ఎప్పుడూ మారని కేటగిరీకి చెందవు. కాబట్టి ఇవి పారమార్థిక సత్యమైనవి కాదు. ప్రపంచంలో ఏదైనా వ్యావహారికంగా కొన్నాళ్ళు కనిపిస్తుంది అంతే. ఇది మొదటి థాట్. సత్యవృత్తి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అది నిజం. వీటికి వేటికి కూడా అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అనే కేటగిరీ లేదు. ఒకటి. ఈ వృత్తి అర్థమైంది కదండి. స్వామి ఇది నిజం స్వామి. రెండో థాట్. ఇప్పుడు 5 ప్రశ్నలుగా స్వామి సంధించారు, కానీ మనం వీటన్నిటినీ కలిపి అనేకంగా చూస్తాం. ప్రపంచం ఏంటండి అంటే ప్రపంచం ఒకటి అని మనం ప్రపంచము అనేక అనుభవం. ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలండి అంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది మెనీనెస్. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంధాదులు 5 అయితే ఒక్కొక్క దానిలో మళ్ళీ బోలెడని శబ్దాలు, బోలెడని స్పర్శ, రూపాలు, రసాలు, గంధాలు. సో అనేకత్వం అనుభవం మనకి అలవాటు. కానీ సత్యం ఏంటో తెలుసా అండి, ఒక్క బ్రహ్మే ఇన్ని రూపాలుగా కనిపిస్తుంది. అమ్మ అని ఒక రకమైన సంబంధం, ఒక రకమైన కనెక్టివిటీ మనం పెట్టుకున్నా ఆవిడ బ్రహ్మే. నాన్నగారు అని ఒక రకమైన సంబంధం, ఒక రకమైన అనుబంధం మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఈ సంబంధ బాంధవ్యాల వ్యవహారం, కానీ ఆయన బ్రహ్మే. సో అనేకత్వాన్ని చూసి ఇంత ఉంది అంటామే, కానీ ఇదంతా బ్రహ్మ. ఇది రెండవ థాట్. అనేకత్వం లేదండి, ఏకత్వమే అనేక రకాలుగా కనిపిస్తుంది. సముద్రానికి వెళ్ళినప్పుడు బోలెడని కెరటాలు చూసాం స్వామి.
నొరగ చూసాం స్వామి అంటే. చిన్న కెరటం, పెద్ద కెరటం, ఇవన్నీ అనేకత్వంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇదంతా వాటర్ మాత్రమే. ఒకటే సముద్రం, ఒకటే నీరు, అందులో ఎక్కువ హెచ్చు తగ్గులు లేవు. ఇది రెండవ వృత్తి. సో వ్యవహారం అని నోటితో మనం అంటున్నా, ఈ వ్యవహారం నథింగ్ బట్ గాడ్ ఓన్లీ. ఇదే భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు, వాసుదేవం ఇదం సర్వం. ఈ సర్వము మంచి చెడ్డ అని అంటున్నారు, అవి మంచి చెడ్డ కాదండోయ్, వాసుదేవం, వాసుదేవుడే ఇదంతా. ఇది రెండవ వృత్తి. స్వామి రెండు వృత్తి. ఇప్పుడు మూడవ వృత్తి చూడండి. సత్యం అలా ఉంటే మూడవ వృత్తి పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి, మనం ఏ రకంగా ఉంటామట తెలుసా అండి? టెంపరరీ వాటిని పెర్మనెంట్ అనుకుంటాము. పెర్మనెంట్ ఏదైతే ఉందో దానిని టెంపరరీగా అనుకుంటాం. రివర్స్ గా మనం బిహేవ్ చేస్తాం. అశాశ్వతమైన ప్రపంచాన్ని శాశ్వతం అనుకుంటాం. శాశ్వతమైన నన్ను, ఆత్మ వస్తువుని నేను మార్పులకు చెందిపోతున్నానేమనుకుంటాం. కాదు, ఇది రివర్స్. ప్రపంచం అశాశ్వతమైనది, నేను సత్యం. కానీ మనం ప్రపంచం సత్యము అనే భ్రమలో మన తాలూకా ఐడెంటిటీ పెట్టుకుంటాం. ఇది మూడవ థాట్. అయింది కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు నాలుగో వృత్తి దీనికి సంబంధించింది ఏంటో తెలుసా అండి? ఈ నేను అనేదే పారమార్థిక సత్యం. అంటే ఈ మూడింటి యొక్క సారం ఏంటండి అంటే, నేను అనే శుద్ధ చైతన్యం పారమార్థిక సత్యం. ఆ నేను చుట్టూ ఉన్న ఉపాధులు, తాదాత్మ్యాలు, వ్యవహారం. ఈ శుద్ధ చైతన్యం వల్లనే అవన్నీ కూడా ప్రాణాన్ని పొందాయి, వాటన్నిటికీ గుర్తింపు వచ్చింది. కాబట్టి నా పైన అవి ఆధారపడ్డాయి, కానీ వాటిపైన నేను ఆధారపడి లేను. అది రియాలిటీ. కాబట్టి ప్రపంచం సత్యం అనేది తప్పు, ఈ చైతన్యం సత్యం అనేది నిజం. కాబట్టే ఆయన అన్నారు, విశ్వం త్యక్త్వ. మనం ప్రశ్నిస్తాం, ప్రపంచాన్ని ఎందుకు వదిలేయాలండి అంటే, ప్రపంచం అశాశ్వతమైనది, అసత్యమైనది. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడాలండి అంటే స్వప్నంతో సమానమైనది, అక్కడ లేని వస్తువు అది. కాబట్టే దానిని విడిచిపెట్టి శాశ్వతమైనది, సత్యమైనది నువ్వు అయ్యున్నావు, అదేంటో విచారణ చెయ్యాలి. అది స్వామి డీప్ థింకింగ్ చెయ్యండి అన్న విషయానికి అర్థం. దీనివల్ల ఎవరికి లాభం అండి? మనకే లాభం. ఇంతవరకు చిన్న వస్తువుని, ఇవన్నీ నన్ను బాధపడుతున్నాయి, సుఖపెడుతున్నాయని ప్రపంచానికి వేలపడ్డాం, గబ్బులో వేలపడినట్టు. ఇప్పుడేం తెలిసింది, దానికి నేను వేలపడవలసిన అవసరం లేదు, నాకు అది వేలపడుతుంది. నేనున్నన్నాలే తన ఆట. కాబట్టి నేను శాశ్వత వస్తువునని తెలుసుకుంటే ఇంకా ఆ భగవంతాలు ఏవి మనల్ని బంధించలేవు. ఇది వారు చెప్పాలనుకుంటున్న డీప్ థాట్. అయితే స్వామీజీ, ఇది నిజం స్వామీజీ, కానీ మీరు స్వప్న విచారము అన్నారు, ఇదంతా స్వప్నంతో సమానం అన్నారు కదా, దాని వలన లాభం ఏంటండి అంటే, ఇది నిజంగా స్వప్నంతో సమానము అని కానీ మనకి అర్థమైతే విడిచిపెట్టడం అత్యంత సహజంగా అయిపోతుంది. కళ ఎంత భయంకరంగా ఉన్నా అది కళ అని తెలిసిన వెంటనే అది మనల్ నుంచి విడిచిపెట్టడం భలే మజాగా ఉంటది. మనమే నవ్వుకుంటాం, ఇదంతా కళ, థ్యాంక్ గాడ్. కళ కంటున్నప్పుడు అమ్మో భయము, పరుగులు, చెమట్లు, నా భగవంతుడా కాపాడు 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 అనుభవిస్తున్నా. ఒక్కసారి దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఇదంతా కళ అని తెలిసిన వెంటనే కంప్లీట్ రిలీఫ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, పరుగులు పెట్టేస్తుంది ప్రపంచం, పరుగులు పెట్టేస్తుంది, అలసిపోతున్నాడు జీవుడు. ఒక్కసారి తెలిసిందంటే ఇదంతా స్వప్నం అని, కంప్లీట్ గా ఆయన రిలీఫ్ ని పొందాడు.
ప్రపంచం ఇచ్చే పీడ అంతా కూడా ఒక క్రీడలాగా పోయింది. మరి స్వామీజీ ప్రపంచం స్వప్న తుల్యం అన్నారు కదా, అది ఎలాగా కళతో సమానంగా కంపేర్ చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు? ఏవైనా 2-3 వృత్తులు చెప్పండి స్వామి అంటే, పెద్దవాళ్ళు చెప్పినవి 2 పాయింట్లు చెప్పుకుందాం. పెద్దవాళ్ళు చెప్పినవి అని ఎందుకు అంటున్నానండి అంటే, మనకి ఇంకా అంత అధికారత లేదు. ప్రపంచాన్ని ఒక డ్రీమ్ గా చూసే అంత అధికారత, పరిపక్వత ఇంకా మనకి లేదు. సరే, వాళ్ళు ఎందుకు దీనిని కళతో చూశారో ఒక్కొక్క పాయింట్ చూద్దాం. మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్తారు, ప్రపంచము దృశ్యమే, కళ కూడా దృశ్యమే. ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, ప్రపంచాన్ని మీరు ఎలా అనుభవిస్తున్నారండి అంటే, ఒక దృశ్యం మనకది. ఇట్ ఈస్ ఎ సీన్ ఆబ్జెక్ట్. కళ కూడా సేమ్ కేటగిరీ. మనం అనుభవిస్తున్న కళ ఏదైతే అంటామో అది కూడా సీన్ ఆబ్జెక్ట్, అది కూడా దృశ్యమే. ఇది ఒకటి రెండిటికి ఉన్న కంపారిజన్, లేదా రెండిటికి ఉన్నటువంటి సారూప్యత. ఇది దృశ్యమే, అది దృశ్యమే. కాబట్టి రెండు ఒకటి అయిపోతాయా స్వామి అంటే, అది అంతవరకు నిజమా లేదా? అది నిజమే స్వామి. ఇప్పుడు రెండవ పాయింట్, ప్రపంచము నిత్యము పరిణామం చెందినదే, కళ కూడా పరిణామం చెందింది. నిత్యము పరిణామం అంటే ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ ఏది శాశ్వతంగా ఉండదు. ఈ రోజు ఉన్నది రేపు ఉండదు, రేపు ఉన్నది ఎల్లుండి ఉండదు, నెల క్రితం ఉన్నది ఈ రోజు లేదు. నిత్యము పరిణామము అనేది ప్రపంచం యొక్క సత్యం. ఐన్స్టీన్ అదే అంటారు కదండి, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లక్స్ అంటాడు. కాలంలో మీరు అనుభవిస్తున్న ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్మాల్ డిస్టర్బెన్స్. ఇప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది, క్షణానికి ఇలా కనిపిస్తుంది, ఇలా కనిపిస్తుంది, ఇలా ఫ్లక్స్, ఆల్వేస్ చేంజింగ్ ఫ్యాక్టర్. కళ కూడా అంతే. ప్రపంచం సత్యం కాదని ఎందుకంటారంటే, అందులో ఏది సత్యంగా ఉండదు, నిత్యము మారిపోతూ ఉంటుంది. సత్యం అంటే ఎప్పుడు మారకూడదు. ఇది రెండవ స్వరూపం, రెండిటికి ఉన్నటువంటి స్వభావం. మూడవ వృత్తి పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది ఏంటండి అంటే, ఇది కొంచెం డీప్ గా ఆలోచించండి. ప్రపంచాన్ని మనం ఎక్కడ దాచిపెట్టాము అని ప్రశ్నిస్తారు. ప్రపంచాన్ని మనం ఎక్కడ దాచిపెట్టాము, ఎక్కడ స్టోర్ చేశాము? దానికి సమాధానం ఏంటో తెలుసా అండి? ప్రపంచాన్ని జ్ఞాపక రూపంలో స్టోర్ చేస్తామంట. అక్కడ ఉండదు అది, కానీ ఒక జ్ఞాపకంగా, ఒక మెమరీగానే ప్రపంచాన్ని మనం పెట్టుకుంటాం. ప్రపంచాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేశారండి అంటే, జ్ఞాపక రూపేణ. ప్రతీది కూడా అంతే. నిన్న జరిగిపోయింది, కానీ ఆ నిన్ననంతటినీ కూడా ఒక జ్ఞాపకంగా చేసుకొని బుర్రలో వేసేసుకున్నాం. మన తల్లి, మన తండ్రి, మన యవ్వనం, మన బాల్యం, మన చిన్నప్పుడు గురువు గారు, వీళ్ళందరికీ ఒక రూపం పెట్టి ఒక జ్ఞాపకంగా మార్చేసుకొని ప్రపంచాన్ని ఇందులో బుర్రలో పెట్టుకున్నాం. గురుదేవ్ ఎప్పుడు అంటారు, వరల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాస్ట్ డెడ్ మెమరీస్. ఆయన ఇచ్చిన నిర్వచనం ఒకానొక ప్రసంగంలో, ప్రపంచాన్ని నిర్వచించండి అంటే వారు ఇచ్చిన నిర్వచనం, వరల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాస్ట్ డెడ్ మెమరీస్. గతానికి సంబంధించిన చనిపోయిన జ్ఞాపకాల యొక్క సంచే నీ ప్రపంచం. ఒక్కొక్కరమి ఒక్కొక్క సంచిని మోస్తున్నాం. అవి కూడా చాలా మంది అంటారు, బరువు మొయ్యలేకపోతున్నాం స్వామీజీ, బాధ్యతలు మొయ్యలేకపోతున్నాం స్వామీజీ, ప్రపంచాన్ని ఈదలేకపోతున్నాం స్వామీజీ అంటాం. ఇదంతా ఎందుకో తెలుసా అండి? అవి చచ్చిపోయిన జ్ఞాపకాల యొక్క కంపు. చచ్చిపోయింది ఎప్పుడైనా కంపే కొడుతుంది. దట్స్ వై హీ యూజ్డ్ దట్ వర్డ్, పాస్ట్ డెడ్ మెమరీస్. అవి కలేబరాలు. అవి ఈ కలేబరాలను సంచికెత్తుకొని మనం ప్రపంచాన్ని ఈదుతాము అంటాం. కంపు కొడుతుంది స్వామి అంటాం. మరి కంపు కొట్టకపోతే ఫ్రెష్ గా ఎందుకు ఉంటాయి? డ్రాప్, విశ్వం త్యక్త్వా విశ్వం త్యక్త్వా విశ్వం త్యక్త్వా అంటే, విశ్వాన్ని త్యక్త్వా అంటే బయటకు రాళ్ళు నీళ్లు ఇసిరేయటం కాదు, ఆ డెడ్ మెమరీస్ అన్నిటిని కూడా పడేయాల.
లేదు స్వామీజీ, 1984లో ఆ వ్యక్తి నన్ను తిట్టాడు, ఇప్పటికీ మేము శత్రువులమే, ముఖం ఎదురెదురుగా చూసుకోం స్వామి అంట. 84లో ఆయన తిట్టారు, ఇద్దరికి కోపాలు వచ్చాయి, కానీ ఇప్పటికీ శత్రుత్వం అంటే అందుకే అది మనల్ని బర్న్ చేస్తుంది. ప్రపంచం ఎందుకు మనల్ని పీడిస్తుంది స్వామి అండి అంటే ఈ క్యారీ బ్యాగ్ వలన. కళ కూడా అంతే. కళ కంటున్నంతసేపు ఒక ఆట ఆడుతుంది, బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ ఎక్కడుందండి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెమరీ. ప్రపంచం కూడా కాబట్టి రెండింటికి ఒక సారూప్యత ఏంటి తెలుసా అండి? కళ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే కంప్లీట్ రిలీఫ్ ని ఇచ్చేస్తుందో, ప్రపంచం కూడా బయటకు వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ రిలీఫ్ ని ఇస్తుంది, వన్స్ ఫర్ ఎవర్. అదొక లాభం అండి. జ్ఞానాన్ని పొందామంటే వన్స్ ఫర్ ఎవర్ ఈ క్లచ్ మనకి వదిలిపోయి. మరి స్వామి అనుభవిస్తున్నప్పుడు అంటే కళని అనుభవిస్తున్నప్పుడు, ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు అందులో రియాలిటీ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే దానికి సమాధానం ఏంటో తెలుసా అండి? అది ఇచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ల యొక్క డోస్ బలంగా ఉంటది. వాటికి ఈ చైతన్య అంటే నేను అనేవాడు తట్టుకొని నిలబడాలి, కానీ మనం నిలబడం. అవి బలమైన అనుభవాలు వలన అవి నిజము అంటున్నాం. బలంగా ఉన్నంత మాత్రాన నిజం అవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. సింహం ఎంట పెట్టొచ్చు కలలో, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్. బలమైన అనుభవం స్వామి అన్నంత మాత్రం బలమైన అనుభవం సత్యం అవ్వాలని రూల్ లేదు. మనం వాదిస్తాం అజ్ఞానంలో ఇదంతా నిజం నిజం అని ఎందుకంటామండి? బలంగా తగులుతున్నాయి స్వామి అంటాం. దట్ ఈస్ ట్రూ. బలంగా తగలటం నిజమే, కానీ అవి సత్యం అయితే కాదు. సత్యం అయితే ఉండాలిగా. ఆ పెయిన్ ఏది ఇప్పుడు, ఆ ప్యాంగ్ ఏది ఇప్పుడు, కాలంలో కరిగిపోయింది. అవి మానసికమైన విజృంభణలు అంతే. ఒక పిడుగు పడుతుంది అన్నప్పుడు ఆకాశం అంతా భయంకరంగా మెరుపు వస్తుంది. అంత మాత్రాన మెరుపు మెరిపే, ఆకాశం ఆకాశమే, రెండు ఒకటైపో. ఇవి ఈ అనుభవాల వల్ల మనము ఇది నిజం నిజం అని అంటుంటామట. అదొక వీక్నెస్ జీవుడికి. 4 పాయింట్లు అయ్యాయి కదండి. ఇంకా రెండిటికి ఉన్నటువంటి అత్యంత బలమైన సారూప్యత ఏంటో తెలుసా అండి? డ్రీమ్ అనేది మైండ్ యొక్క ప్రొజెక్షన్. మనస్సు చేసే కల్పన కళ. ప్రొజెక్షన్ అంటే కల్పన, ఇమాజినేషన్. మైండ్ ప్రొజెక్షన్ డ్రీమ్. ఇది మనం ఒప్పుకుంటాం. ఎందుకు ఒప్పుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు డ్రీమ్ లో లేము కాబట్టి ఒప్పుకుంటాం, మరేంటో కాదు మన యొక్క బలం. డ్రీమ్ మైండ్ ప్రొజెక్షనే స్వామి అని ఎందుకు ఒప్పుకుంటున్నామండి అంటే నౌ వీఆర్ నాట్ డ్రీమింగ్. ఏమో మరి క్లాసులో కొంతమంది ఇప్పుడు కూడా డ్రీమ్స్ లో ఉన్నారేమో తెలీదు. డ్రీమ్స్ లో ఉన్నన్నాలే దాడుతుంది, కానీ బయటకు వస్తే మనం అంటాం ఇట్ ఇస్ ఎ మైండ్ ప్రొజెక్షన్ అని కదండి. ఈ జాగృత అవస్థ కూడా మైండ్ ప్రొజెక్షనే. ఈ జాగృత అవస్థలో ఇష్టం అయిష్టం, నా వాళ్ళు కాని వాళ్ళు, నాది నీది, వారు వీరు, ఇష్ట ఇదంతా కూడా మనస్సు యొక్క కల్పనే. కంప్లీట్ గా చెప్తున్నానండి, 100% ఇది జస్ట్ మైండ్ యొక్క ప్రొజెక్షనే. 24 సంవత్సరాల వరకు ఆయన ముఖం నేను చూడలేదు, నా ముఖం ఆయన చూడలేదు. 25 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు ఆయనకి నాకు ముడిపెట్టారు పెద్దలు. దెన్ వి స్టార్టెడ్. షీ ఈజ్ మైన్, హీ ఈజ్ మీ, హీ ఈజ్ మైన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ షుడ్ బి బిఫోర్ ఆల్సో. ఉద్యోగం కూడా అంతే. బ్యాంకే నేనే బ్యాంకు అంటాం. ఉద్యోగం రాకముందు ఆ బ్యాంక్ ముందు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళావో నీకు ఫీలింగే లేదు. మా పప్పిని విడిచిపెట్టి, మా కుక్క పిల్లని విడిచిపెట్టి నేను ఉండలేను, నా ప్రాణం అది, దాని ప్రాణం నేను అంటాం. అవును కదా అంటే అవును అంటది అది కూడా. ఏమండి ఇది మైండ్ ప్రొజెక్షనే. అయిష్టం
లాభం నష్టం ప్రతిదీ కూడా మనస్సు యొక్క ప్రొజెక్షన్. రమణ మహర్షి అయితే అంటారు ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళి, శరీరం ఒక వృత్తట. ఈ శరీరం ఏదైతే మనం రోజు అనుకుంటున్నామో ఇట్ ఈస్ నాట్ సాలిడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ థాట్ అంటాడు ఆయన. ఇట్ ఈస్ నాట్ సాలిడ్, ఆయన అయితే అన్నారు ఇట్ ఈస్ నాట్ సాలిడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ థాట్. ఆ థాట్ నే అనుభవిస్తున్నామట మనం. కాబట్టి డ్రీమ్ లాగే ఈ జాగృత అవస్థ కూడా జస్ట్ మైండ్స్ ప్రొజెక్షన్ అని. కాబట్టే స్వప్న విచారం సంసారో స్వప్న తుల్యోహి, ఇది స్వప్నంతో సమానమైనది. కాబట్టి విశ్వం త్యక్త్వ, విశ్వాన్ని విడిచిపెట్టు. ఈ విశ్వాన్ని విడిచిపెట్టాలండి అంటే యు నీడ్ పరిభావన. పరిభావన అంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ దీని గురించి విచారణ చెయ్యాలి. డీప్ థింకింగ్ అవసరం. లేకపోతే బుర్రలో ఆలోచిస్తుంటాం ఇదంతా సత్యం ఇదంతా, కానీ ఎక్కడో రియాలిటీ అనేది ఒక బలంగా మనకి అనుభవంలో ఉంటుంది. డీప్ థింకింగ్ అంటే అది. రియల్ గా ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టేసాం మనం. జగత్ మిథ్య, బ్రహ్మే సత్యం. ఇది ఈ శ్లోకంలో భగవత్పాదులు చెప్పాలనుకుంటున్న వృత్తి. చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెవీ డోస్ అండి. ఇదంతా మైండ్ ప్రొజెక్షన్, అది కూడా అసత్యమైనది, ఒక కళ లాంటిది. ఎంతవరకు మనం అర్థం చేసుకోగలమో అంతవరకు అర్థం చేసుకుంటూనే ఉండాలి కదా. దీని తర్వాత రియల్ గా ఆ రోజు టీచింగ్ లో ఒకటి జరిగింది భగవత్పాదులకి. ఏంటి జరిగిందో తెలుసా అండి? శిష్యవర్యుడికి కోపం వచ్చింది. ఏంటి గురువు గారు, ఇదంతా అసత్యమా, ఇదంతా భ్రమ, ప్రతిరోజు బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య అని మా అనుభవాలన్నింటినీ మీరు 0 మార్క్ వేసేస్తున్నారు కొట్టేసి. ప్రపంచ జగత్ మిథ్య అంటే ఏంటండి? స్టూడెంట్ వెళ్తాడు, వాడు నన్ను కొడుతున్నాడు అని కంప్లైంట్ చేస్తే, మరి జగత్ మిథ్య అయితే అది కూడా మిథ్యే కదా. మిథ్య ఏమిటి? ఐ హట్ అంటాడు వాడు పిల్లడు. మరి నేనేం టీచింగ్ చేస్తాను, మీరు ఏమి లివింగ్ లో ఉన్నారు, ఏ రకంగా మీరు బ్రతుకుతున్నారు, ఏ రకంగా నేను బోధ చేస్తానంటే మీరేమో ఎప్పుడు ఇది మిథ్య, ఇది అశాశ్వతము, కళతో సమానమైనది, ఇందులో రియాలిటీయే లేదంటారు, మాకు కంప్లీట్ గా అపోజిట్ గా ఉంది మా పరిస్థితి అని హీ గాట్ యాంగ్రీ. గురువు గారి మీద కోపం వచ్చేసింది స్టూడెంట్ కి. కోపం వస్తే ఆ కోపం వచ్చిన విద్యార్థికి, వాడట మధ్యమ పురుషుడేట ఆ విద్యార్థి. అంటే విద్యార్థుల్లో 3 రకాలు ఉంటారు, ఉత్తముడు, మధ్యముడు, అధముడు. అధముడికి అర్థం కాదు కాబట్టి వాడి కోపం పడడు, వాడితో అదొక సుఖం. గురువుగారు ఏం చెప్పినా ఒకటే, వాడికి ఏం అర్థం అవ్వాలి. ఉత్తముడికి అర్థం అయ్యింది కాబట్టి వాడు కోపం పడడు. మధ్యముడు వాడు అనుభవం వేరు, అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే గురువుగారు చెప్పింది నిజమవుతుంది అని ఆ మధ్యమ పురుషుడికి కోపం వచ్చింది. కోపం వస్తే గురువు గారు ఎలా బోధపరిచి చెప్తున్నారో 24వ శ్లోకం చూడండి, రిపీట్ చేయండి. త్వయి మయి చాన్యత్రైకో విష్ణు వ్యర్థం కుప్యసి మయ్య సహిష్ణు. భవ సమచిత్త సర్వత్ర త్వం. వాంఛస్య చిరాద్యది విష్ణుత్వం. ఒక సంధి, కొంచెం బలమైన సంధి అది, దాన్ని విడతీస్తే వాంఛసి అచిరాత్ యది విష్ణుత్వం. కలిపి చదివితే వాంఛస్య చిరాద్యది విష్ణుత్వం. టుగెదర్. త్వయి మయి చాన్యత్రైకో విష్ణు వ్యర్థం కుప్యసి మయ్య సహిష్ణు. భవ సమచిత్త సర్వత్ర త్వం. వాంఛస్య చిరాద్యది విష్ణుత్వం.
భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ మూఢమతే. మీకు ఎలా తెలిసింది స్వామీజీ శిష్యుడు గురువు శంకరాచార్య మీద కోపం పడ్డాడని? అంటే ఆయనే రాసుకున్నాడు. ఆ 2వ లైన్లో చూడండి ఆయన ఏం చెప్పారు. వ్యర్థం కుప్యసి. కుప్యసి అంటే యు ఆర్ గెటింగ్ యాంగ్రీ. వ్యర్థం అది. వ్యర్థం అంటే అది కంప్లీట్ గా ఫ్యూటైల్, వేస్ట్. గెటింగ్ యాంగ్రీ ఈజ్ వేస్ట్. డోంట్ గెట్ యాంగ్రీ. కూల్. ఇది కూడా ఎవరి మీద కోపం పడ్డాడంటే వ్యర్థం కుప్యసి మయి. మయి అంటే యు ఆర్ గెటింగ్ యాంగ్రీ ఆన్ మీ గురు. దిస్ ఈస్ వేస్ట్, గెటింగ్ యాంగ్రీ ఆన్ మీ. వ్యర్థం కుప్యసి మయి. సో ఎలా ఉండాలి గురువు గారు? సహిష్ణు. సహిష్ణు అంటే కొంచెం సహనాన్ని కలిగి ఉండోయ్. సహిష్ణు అంటే సహనాన్ని కలిగిన వాడు అని అర్థం. విష్ణు సహస్రనామంలో విష్ణుమూర్తికి ఈ పేరు కూడా ఉంది, సహిష్ణు అని వారిని కీర్తిస్తాం. సో సహిష్ణు అంటే కొంచెం సహనాన్ని కలిగి ఉండు. నా మీద ఎందుకు అంత కోపం పడిపోతావు? కూల్. కొంచెం శాంతించాడండి. శాంతించిన తరువాత కూడా గురువుగారు ఏమన్నారంట? త్వయి మయి చ అన్యత్రః ఏకః విష్ణుః. త్వయి అంటే నీయందు, మయి అంటే నాయందు, అన్యత్రః అంటే ఇతరుల యందు కూడా ఏకః విష్ణుః, ఒకే విష్ణువు ఉన్నాడ్రా. త్వయి మయి చ అన్యత్ర ఏకః విష్ణుః అంటే దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి? నువ్వు కోపం పడ్డావు కదా అని నేను శరీరం సత్యము బ్రహ్మ మిథ్య అని పాఠాన్ని మార్చలేను అబ్బాయి. అగైన్ అండ్ అగైన్, అగైన్ అండ్ అగైన్ అదే చెప్తారేంటి గురువు గారు అంటే అదే సత్యం. కాబట్టి నా మీద కోపం పడినంత మాత్రాన నేను టీచింగ్ మార్చలేనుగా. ఆ ఏకసత్యం గురించే నేను చెప్తాను, జగత్ మిథ్యత్వం గురించే నేను చెప్తానని గురువు గారు మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఎన్నిసార్లు చెప్తారని కోపం వచ్చినా ఆయన ఇలాగే చెప్పారు. నీయందు నాయందు అన్యుల యందు అందరి యందు కూడా ఏక విష్ణువే ఉన్నాడు. నువ్వు ఒక సొల్యూషన్, నువ్వు ఒక సాధన చేయాలి అబ్బాయి. ఈ పదే పదే జ్ఞానం పైన కోపం రాకుండా ఉండాలి అంటే ఒక సాధన చేయాలండి. ఏ సాధన చేయాలి స్వామి? భవ సమచిత్తం. సమచిత్తుడివి కా. సమచిత్తం అంటే ఈవెన్ మైండెడ్నెస్. ఎప్పుడు కూడా చిత్తాన్ని ఈవెన్ గా ఉంచుకునే అలవాటు నేర్చుకో. 2 పదాలు వాడుతాం కదండి మనం. ఒకటి ఈవెన్ అంటాం, ఎప్పుడు సమానంగా. ఒకటి ఆడ్. చాలా ఆడ్ పర్సనాలిటీ అండి ఆయనది అని. ఆడ్ అంటే ఎప్పుడు ఎలాగ ఉంటారో తెలియదు. సమచిత్తత్వం భవ. అది కూడా ఎప్పుడు? సర్వత్ర. సర్వత్ర అంటే అన్ని దేశాలయందు, అన్ని కాలాలయందు, అన్ని వ్యక్తులయందు. వేదాంతంలో ఈ పదం వాడతాం మనం. దేశకాల వస్తువులయందు అంటాం. సో అన్ని దేశాలయందు నీ చిత్తం సమత్వాన్ని కోల్పోకూడదు. సత్సంగంలో సమానంగా ఉంటాం స్వామి, ఇంకొక దగ్గర అయితే విషమంగా ఉంటామంటే కుదరదు. అన్ని కాలాలయందు, మార్నింగు ఈవినింగు వేదాంతం బాగా అర్థం ఉంటది. మిగతా అన్ని కాలాలయందు అందరి వ్యక్తుల వద్ద ఎలాంటి వ్యక్తి వచ్చినా నీ చిత్తాన్ని మాత్రం విషమం చేసుకోకు. సమం భవ సమచిత్తం సర్వత్ర. సర్వత్ర అంటే అదొక అర్థం. దేశకాల విషయ వస్తువులు ఎందుకు ఒక రకంగా ఉండడం. సర్వత్ర అంటే మరొక పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు ఏంటండి అంటే శారీరక అనుభవాల్లోనూ, మానసిక అనుభవాల్లోనూ, బుద్ధి అనుభవాల్లోనూ, ఈ 3 రకాల అనుభవాల్లోనూ నీ బ్యాలెన్స్ కోల్పోకు అంటారు. శారీరక అనుభవాలు ఏంటండి? శీతోష్ణాలు. చాలా వేడిగా ఉంది స్వామి, వేసవి వచ్చేస్తుంది అంటాం. వేసవి రాని, కానీ నీ ఈవెన్నెస్ కోల్. చాలా చలి వేసిస్తుంది స్వామి. ఇవన్నీ శారీరక అనుభవం. మానసిక అనుభవాలంటే సుఖము దుఃఖం. కొన్నిసార్లు ప్లెజెంట్ గా ఉంది స్వామి,
కొన్నిసార్లు దుఃఖంగా ఉంది స్వామి. అవన్నీ సిచ్యువేషన్స్, డిఫరెంట్ క్లైమేటికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్. నీ ఈవెన్ అలాగే బుద్ధిపరమైనవి ఏంటి స్వామి అంటే మానం, అవమానం. మానం, అవమానం అంటే ఎవరైనా పొగిడారనుకోండి, మనల్ని గౌరవించారనుకోండి, దాని పేరు మానం. అవమానం అంటే మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేశారనుకోండి, ఇవి బుద్ధి దగ్గర జరుగుతాయి. సో ఇటువంటి శారీరక, మానసిక, బౌద్ధికమైన అనుభవాల్లో అన్నింటిలో కూడా సమచిత్తం. అలాగే దేశ కాల విషయాల్లో కూడా సమచిత్తం. సర్వత్రా అంటే ఇది అర్థం. దానిని నీవు సంపాదించు. ఎందుకోసం స్వామీజీ నేను ఎంత కష్టపడాలి అండి అంటే, వాంఛసి యది విష్ణుత్వం. నీకు విష్ణుత్వం కావాలి అంటున్నావుగా, నీ స్వరూపం ఆ బ్రహ్మస్వరూపంగా తెలుసుకోవాలని తాపత్రయపడుతున్నావుగా, ఆ కారణంగానే నీవు సత్సంగానికి వచ్చావు, ఆ కారణంగానే గురువాక్యాన్ని, శాస్త్రవాక్యాన్ని వింటున్నావు, ఆ కారణంగానే జపతపాలు చేస్తున్నావు, సేవ చేస్తున్నావు. విష్ణుత్వం కావాలి అన్నావుగా, నీకు విష్ణుత్వం కావాలి అండి అంటే ఈ శ్లోకంలో 2 సాధనలు చెప్పారు శంకరాచార్య. ఏంటి స్వామిజీ 2 సాధనలు? 1 సహనాన్ని కలిగి ఉండు, 2 సమచిత్తాన్ని కలిగి ఉండు. ఈ 2 సాధనలు కానీ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అచిరాత్. అచిరాత్ అంటే తక్కువ టైంలోనే, చాలా తక్కువ టైంలోనే నువ్వు ఆ విష్ణు తత్వాన్ని చూడగలుగుతావు, ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని చూడగలుగుతావు. కాబట్టి నా మీద కోపం పడకబ్బాయి, నేను సత్యం చెబుతున్నాను. జగత్ మిథ్య అంటారు, మా అనుభవాలన్నీ వ్యర్థం అంటారు, స్వప్నంతో సమానం అంటారని పిల్లోడికి కోపం వచ్చింది. గురువు గారు ఈ రకంగా ఆయనకి టీచింగ్ చేశారనమాట. వ్యర్థం కుప్యసి మయి. సహిష్ణు, సహనం ఒక సాధన నేర్చుకో, ఈ సమచిత్తం ఇంకొక సాధనగా నేర్చుకో అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారన్నమాట. ఓపిక ఉండాలంటారండి. నిజానికి ప్రపంచంలో ఏది సాధించాలన్నా ఓపిక ఉండాలి. గబగబా చేస్తే పని అవదు. హిందీలో ఒక మాట అంటారు, జల్దీ జల్దీ కా కామ్ సైతాన్ కా అంటారు. కొంతమంది గాబరాగా పని చేశారండి అంటే అది సైతాన్ అవుతుంది. దాని నుంచి పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకురా. మా స్వామీజీ చెప్తారు ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, టీ పెట్టుకురండి అంటారు. టీ పెట్టమన్నారు కదా అంటే అది చిన్న పని అయినప్పటికీ కానీ ఇట్ టేక్స్ ఇట్స్ ఓన్ టైం. ఆ డికాక్షన్ ఏదో కరగాలి, మరగాలి, పాలు, పంచదార వడకట్టడం, ఇదంతా చిన్న ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మనం గాబరా పడితే ఏమవుతుంది, ఈ టీ అంతా అగ్నిపాలు అయిపోతుంది. ఇదైతే అనుభవమే మనకి. తొందర పడిపోయాము, గబగబా ఏదేదో చేసేస్తే డికాక్షన్ మొత్తం పొయ్యిలో పడిపోతుంది. కాబట్టి జల్దీ కా కామ్ సైతాన్ కా అంటారు. ఇటువంటి చిన్న చిన్న వాటికి ఇంత సహనం అవసరమైనప్పుడు విష్ణుత్వం చూడాలి అనుకునేటప్పుడు సహనం కలిగి ఉండాలి. 1. 2, ఎప్పుడు కూడా హెడ్ కూల్ గా ఉంచుకోవాలి, ఈవెన్ గా. ఏదో జరిగింది, మంచి జరగవచ్చు, చెడ్డ జరగవచ్చు, లాభం జరగవచ్చు, నష్టం జరగవచ్చు, మానం జరగవచ్చు, అవమానం జరగవచ్చు. వీటిల్లో మనం మన కూల్నెస్ ని విడిచిపెట్టకూడదు. వారు కష్టం. మన ఆరోగ్యానికట 3 చిహ్నాలు ఉంటాయటండి. మనం హెల్తీగా ఉన్నామంటే 3 చిహ్నాలు ఉంటాయి, 3 సింబల్స్. అవేంటి స్వామిజీ 3 సింబల్ అండి అంటే, పేర్ గరం, పేట్ నరం, సిర్ తండా అంట. ఏంటి స్వామిజీ? పేర్ గరం. పేర్ గరం అంటే మన పాదాలు ఎప్పుడు కూడా వేడిగా ఉండాలి. అవి చల్లబడ్డాయి అంటే మనకి డౌట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆరోగ్యంగా ఉన్నామండి అంటే పాదాలు వేడిగా ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఆరోగ్యంగా ఉన్నామంటే ఏంటి స్వామిజీ? పేట్ నరం. మన కడుపు ఎప్పుడు కూడా పల్చగా ఉండాలి. పొట్ట, పెద్ద పొట్ట వచ్చింది అంటే ఏదో జబ్బు వచ్చినట్టు లెక్క. పేట్ నరంగా ఉండాలి. ఇంకొకటి ఆరోగ్యంగా ఉన్నామంటే ఇంకొకటి ఏంటి స్వామిజీ అంటే సిరి టండా. హెడ్ ఎప్పుడు కూడా చల్లగా ఉండాలి. చల్లగా అంటే కూల్ గా ఉండాలి. బుర్ర ఆవేశాలు పడ్డామంటే హెల్త్ ఏదో డామేజ్ అయినట్టే. పేర్ గరం, పేట్ నరం, సిర్ తండా అని పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు. కాబట్టి ఈ 2 సాధనలు ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో చాలా సహాయం చేస్తాయి. ఏ 2 స్వామి? సహనాన్ని కలిగి ఉండటం, ఈవెన్ మైండెడ్ గా ఉండటం, ఉద్రేకానికి గురి కాని మైండ్ని కలిగి
వీరమారుతి గంభీరమారుతి వీరమారుతి గంభీరమారుతి ధీరమారుతి అతి ధీరమారుతి ధీరమారుతి అతి ధీరమారుతి గీతమారుతి సంగీతమారుతి గీతమారుతి సంగీతమారుతి దూతమారుతి రామదూతమారుతి దూతమారుతి రామదూతమారుతి భక్తమారుతి పరమభక్తమారుతి భక్తమారుతి పరమభక్తమారుతి వీరమారుతి గంభీరమారుతి గంభీరమారుతి గంభీరమారుతి. ప్రతిజ్ఞ అండి, చిన్మయ మిషన్ ప్రతిజ్ఞ. తెలుగులోనే చదువుతాం. పరస్పర గౌరవాభిమానములతో మేము ఒకే కుటుంబముగా నిలబెడతాము. మాలోను బాహ్య ప్రపంచములోను ఉన్న అన్ని విధములైన అల్ప ప్రవృత్తులను అసత్యపు విలువలను అనుక్షణము ప్రతిఘటించుటకు క్రమశిక్షణాయుతమైన సైన్యము వలె ధైర్యముతో పనిచేయగలము. ఉపయోగించు దానికన్నా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయుచు, స్వీకరించిన దానికన్నా ఎక్కువగా దానము చేయుచు మేము నిజాయితీతో, త్యాగా సేవా నిరతితో ఉదార జీవమును కొనసాగింపగలము. మమ్ములను ధర్మ, ధీర, వివేక మార్గమున నిలిపియుంచుటకై భగవంతుని అనుగ్రహమును కోరుచున్నాము. పరాత్పర, నీ అనుగ్రహమును, ఆశీర్వాదములను మా ద్వారా లోకమునకు ప్రసరింపచేయము. జనసేవయే జనార్దన సేవయని, దేశభక్తియే దేవదేవుని భక్తి అనియు మేము విశ్వసించుచున్నాము. మా బాధ్యతలను మేము ఎరుగుదము. వాటిని నిర్వహించుటకై తగిన శక్తిని, ధైర్యమును మాకు ప్రసాదింపుము. ఓం తత్సత్. హరి ఓం అండి. ఒక్క అనౌన్స్మెంట్ చేసేస్తాను. అదేంటండి స్వామి అంటే, రేపు రుద్రాభిషేకం మన చిన్మయ సదన్లో జరుపుతాం. ప్రతి మాసము మాస శివరాత్రికి జరిపినట్టుగానే రేపు 9 గంటలకి రుద్రాభిషేక కార్యక్రమం ఉంటుంది. సో మీరందరూ కూడా మీ కుటుంబం పేరుతో రుద్రాభిషేకం రిజిస్టర్ చేయించుకోండి. పద్మజ గారికి కానీ నాకు కానీ మీరు మెసేజ్ చేసినా, లేదంటే ఫోన్ చేసినా మీ నామగోత్రాలు, లేదంటే మీరు పంపించిన వారి మనకు తెలిసిన వాళ్ళకైనా రుద్రాభిషేకం చేసుకోవాలని ఉంటే చెప్పి రేపటి కార్యక్రమంలో పాల్గొవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఆన్లైన్ అది వస్తుంది 9 గంటలకి. సో మహాశివుడి రుద్రాభిషేకం మన సదనంలో జరుగుతుంది. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.